الصبح بدا من طلعته. ایک دن میں بھی محفل میں گیا ہوا تھا تو ایک بندہ نا اس کے ساتھ بالکل دو چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک کی عمر بڑی بھی ہوگی تو 3 سال، دوسری کی عمر ہوگی بڑی بھی تو 5 سال، اتنی عمر ہوگی. کیونکہ میں بیٹھا تھا، پھر جب میں تقریر بھی کر رہا، ان بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، وہ اپنا کھیلتی رہی. حضرت محفل ختم ہو گئی، بعد میں جناب سب کو ایک ایک ڈبہ ملا، میں ذرا لوگوں کو مل رہا تھا. محفل ختم ہوئی تو نکل آئے، میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالی. اب وہ بندہ نا ایک بچی اس نے آگے بٹھا رکھی تھی، ایک اس نے پیچھے بٹھائی تھی، تو وہ ان سے کافی آگے جا چکا تھا. میں بھی پیچھے موٹر سائیکل گڑی گڑی کرتا پہنچ گیا. ایویں دل میں خیال آیا، یا میری پیڑی عادت کہہ لو، میں نے اس کے قریب کر کے نا اس کو پوچھا، میں نے کہا پا جی ایڈی گرمی چ محفل سی 2.5-3 گھنٹے سے تھی بیٹھے ہو تے کیوں لائے ہو نال 2 بچیاں؟ ایویں بیچاریاں نو تنگ کیتا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت، رو پڑا بیچارا، رو پڑا. ان کہندا حضرت صاحب صرف تا نال لے یہاں چلو 2 ڈبے ود مل جائے. غریبی تمہیں بتیا بتاؤ کیا ہوتی ہے حضرت، صرف تا لے یہاں کہ 2 ڈبے ود مل جائیں. قربانی کرو، بتاؤ اپنے بچوں کو قربانی ہے کیا یار؟ تماشا لگا ہے یار، بار میرا وس نہیں چلتا حضرت، پتہ نہیں قربانی ہون لگی ہے کہ ہون کی لگا ہے حضرت. اپنے بچوں کو بتاؤ، ملے بڑے غریب ہیں، انہوں اندر ہی رہن دے، کسی دا دل نہیں دکھانا، اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو قربانی میں. کوئی حضرت اکڑنے والی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر کرو، اس نے توفیق دی ہے، اس نے توفیق. میں یہ میرے خیال سے منگل ماڈل ٹاؤن یہ منڈی کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھایا، اور آگے میں نے ظہر کے بعد جنازہ تھا، ظہر کے بعد نا ماڈل ٹاؤن مدینہ مسجد میں یا منگل یا بدھ ختم پہ میں نے بیان کرنے جانا تھا. وہ منڈی سے میں وہ چیمہ فیکٹری کی طرف سے نہ ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا. وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا، کالے رنگ کا. تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت، پہلے ہی وہ کافی. اب ظاہر بیل خوبصورت تھا، پیچھے سے آنے والا ہر جناب کی نندا لے آندا جی جناب 2 لاکھ روپے ماشاءاللہ، وہ جناب ہو رہے. پھر پیچھو میں گزر رہا تھا، پھر ایک بندہ جناب کی نندا لے آندا جی جناب 2 لاکھ موش ہو رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا میں اس کو روک کے پوچھوں، او بھائی کانوں آکڑن دیا ہے؟ اے 2 لاکھ دا بچہ دے کے کیوں عاجز کر لیں گا؟ او بے نیاز بادشاہی بھائی ویکھتے صحیح ایتھے ہون کی ڈیا دا ہے، ایتھے ہون کی ڈیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی لخت جگر ہے حضرت، اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے، ربی حب لی من الصالحین. کوئی بچہ لیلا نہیں حضرت، منگیا رب کو کہیں سال اللہ دے خلیل نے، ربی حب لی من الصالحین. تے حضرت جی جدو بچہ 11-12 سال دا ہویا تے آرڈر کیا آ گیا ابراہیم انہوں ذبح کر دے. ایتھے پتراں دے گلیاں تے چھریاں چلیاں، 2 لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عاجز کرنے گا؟ وہ بے نیاز ہی ہاں کو ترلا پا تیری قبول کر لو بھائی. دل چاہا کھڑا کر کے اس کو پوچھو بھائی تو کیڑی گل تے آکڑن ڈیا ہے؟ میں دس دے صحیح، کیا اس بچے کو حسن تو نے دیا ہے؟ وہ دینے والا ہے. کیا اس کی جو اتنی سونی آنکھیں ہیں کیا تو نے بنائی ہیں؟ اس نے بنائی ہیں. یہ جو اس کے کالے رنگ میں نقش و نگار ہیں کیا تو نے بنائے ہیں؟ یہ اس نے بنائے ہیں. پیسے تجھے اس نے دیے ہیں، توفیق تجھے اس نے دی ہے. تو بتا تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ تو بتا تیری اکڑ کس چیز کی ہے؟ نہیں حضرت اکڑنا نہیں، بلکہ قربانی کر کے معافی منگنی ہو، یا اللہ ان قبول کر لے، ان قبول کر لے. ان بے نیاز حضرت، بے نیاز رب ہے، ان قبول کر لے، ان قبول. خوب جو پچھلے جمعے بھی، کیونکہ باتیں بڑی ہیں لیکن حضرت جو مسکین ضروری سمجھتا ہے، جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں، میں وہی آ کے جمعے پہ آپ کے سامنے رونا رو دیتا ہوں کہ حضرت بڑا دھیان کریں، بڑا دیکھو نا حضرت. یہ بھی حکم ہے اگر گھر میں گوشت پکایا ہے نا، گوشت، کیونکہ اب تو روڑیاں ختم ہو گئی نا، اب تو سلسلہ ہے گھر گھروں کوڑے لین والی نہیں آنا ہے، مہینے کا 200 روپیہ لیندی ہے، انہیں کوڑا لے کے ٹر جانا. پہلے روڑیاں ہوتی تھی، پھر فقہا نے فتویٰ دیا حضرت اگر اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکایا ہے، گوشت پکایا ہے، تو اس کی ہڈیاں روڑی پہ نہیں پھینکنی،
ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार इन्हें गोशत खाता है या तो फिर जी जिंदा जांदा ले लेता है। अपने बच्चों को बताओ ये तुम्हारे बच्चों के हमारे बच्चों के खिलौने नहीं है, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खलो के 10 पुत्र ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई ऐदे गले ते छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार। और जैसे मैंने कहा ना, हम दुनियादार क्या कुर्बानी को समझेंगे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ना, ये जब मौका आता था ना कुर्बानी का, ते किसी लाड वाले ने जाना ना, प्यार वाले ने पूछना जनाब ने, बाबा जी फिर लिया कोई, उसने अगर होता ना जी जनाब ते बाबा जी बहाओ फिर सानू, उन्हें जनाब वो लिया के ना ते अंदर लेना, हकीम साहब ने देखना और आपने बड़ा खुश होना। तब समझ नहीं आती थी यार हकीम साहब अच्छे वेख के क्यों खुश होंगे ने, फिर समझ आई खुश तां होंदे ने ऐ होवे जिदे गले ते यार दे नां दी छुरी चलनी है। वो गालिब ने कहा था ना, जहां दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, ऐ होवे जिदे नां ते यार दी छुरी चलनी है, तां वे खुश होंदे हैं ना यार दे नां ते आ गए। हजरत समझो कुर्बानी के मफहूम को, कुर्बानी है कि अपने बच्चों को बताओ कुर्बानी का मानी क्या है, गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी, खिलाओ। वो देखे तो देखो हजरत, ये शैतान बड़े बड़े वसवसे डालेगा आपके दिल में, कोई उसका वसवसा नहीं कबूल करना। अपने अल्लाह से सौदा करके देखो, कभी घाटे में नहीं जाओगे, कभी घाटे में नहीं जाओ। ये तो कुर्बानी है ना हजरत, ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं, उसके लिए भी वो कह रहे हैं हम तेरा अखलास देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे, जितना अखलास होगा उतना देंगे, अगर कम है तो 10 गुना, अगर और ज्यादा है तो 70 गुना, अगर और ज्यादा है तो बगैर हिसाब देंगे तुझे, रखेंगे नहीं अल्लाह कभी किसी का। ये तो जानवर के गले पे छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, करोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुट वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है, माड़िया नूं ते जी छिछड़े ते जिलबा ही जानियां ने, बाकी तो माशाअल्लाह जिंदियां रहन साडियां फ्रिजां, उन्हां बेचारियां नूं फिर ओही चरबी जाने ते 4 बोटियां नहीं, चरबी भी ते गोशत ची ने, ते तेनू नहीं लगदी चरबी, ये माड़े नूं जांदी जे गोशत ची ते तू खा लै है चरबी, ना दे किसी माड़े नूं। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां नूं तुसीं पराता दे के टोर छड़ दिओ 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी का। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो, बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर पराता फड़ियां अखबार से 4 बोटियां लपेटियां ते पढ़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा लिया। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं, किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता, ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं, ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा, ओ भाई जिसके 14 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई, और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म से देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है। उस दिन पीर अजमल साहब का क्लिप चढ़ा था, मैं खुदा की कसम बड़ा रोए, होता है इस तरह हजरत। वो कहते हैं मदरसे का ना छोटा सा बच्चा था, और ईद इंजॉय भी बच्चे करते हैं हजरत, बड़ों का तो जमाना गुजर गया होता है ईद। वो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे, मैंने बच्चे को कहा वो चल यार जेड़ी खल मदरसे आनी है आ ही जाएगी, जा तू क्यों ईद खराब करनी है, जा तू जाके ईद कर। तो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे गखड़ शरीफ वाले, कहा था ईद पे घर नहीं आना, ईद तुमने वहां ही करनी है। कहते मैंने पूछा क्यों भाई, ईद का मजा तो घर में है, घर में जाके कर, यहां क्या पुत्र मजा आएगा ईद का? तो फरमाते वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी, तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किन्ने बोटी भेजनी है?
ਵੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣੀ है ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ फंसे है, वोटी तो जानी है वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है। माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा। हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब क्या करते थे, बाबा ऐसे जरूर किसी माड़े का आसरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जाओ। ध्यान करना हजरत, हम सबको पता है मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं, इसके कितने जी हैं, समझ ही नहीं आती हजरत लोग करते क्या हैं। नहीं, कोई ये फलसफा नहीं है, और ना ये नबी अलैहिस्सलाम ना आपके सहाब और ना हमारे इस्लाफ का ये तरीका रहा है। देखो यार वो किदे कार चल रहे हैं, फलाने कार उत्थे ते 15-16 जी रहंदे ने, बीबी खुदा दा खौफ का है कि 4 बुढ़ियां लैके चली बता चल उन्हां दे एक टाइम दा डंग बनेगा। बड़ा ध्यान करो, कुर्बानी की मफहूम को समझो, कुर्बानी करनी है, दिल नहीं जलाना। अच्छा फिर एक और शैतान, ये शैतान है ये पता नहीं, 4 बोटियां देने वालों का फलसफा ए नहीं जी मोहल्ले च किन्ने ने, ओ भाई उन्हें तेन दसिया आके कि मैं भी भेजना, हो सकता है वो भेजे ही ना उस घर, तू इस आस पे वहां 4 बोटियां भेज रहा है, नहीं उन्हें भी तो कुर्बानी की थी, उन्हें भी तो भेजना है। अगर उसने ना भेजा तो फिर क्या करेगा तू। नहीं, कुर्बानी करो, समझो कुर्बानी के मफहूम, फलसफा समझो कुर्बानी का, और करके देखना हजरत, फिर देखो कैसा दिल में सुकून उतरेगा, कैसा दिल में। कोई लाजिम नहीं है अपने अपने, मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी ऐसे मामले से, मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है, पीछे फतेहगढ़ गरीब एक इलाका, मेरी गली आज भी बड़ी माड़ी है, मुझे आज भी याद है मेरी गली में 4 या 5 ही घर हैं जो कुर्बानी करते, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 कुर्बानी इधर गुजरी, मैं थे किसी ने गोश्त नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये मेरा मोहल्ला अमीर मोहल्ला है माशाल्लाह। शराजी साहब, जमील साहब, सर यूनुस साहब, रिजवान भाई और माशाल्लाह बड़े वकार भाई, माशाल्लाह कुर्बानी होती है। लेकिन वो मेरा मल्ला करी, मैं हर साल पैकेट बना के उथे लै जाना और अपनी गली च बढ़ना। बड़ा देखो कितने जरूरत है, रजिया नू ना रजा हो या, देखो जरूरत कितने, जरूरत कितने। देखो जो की कुर्बानी कर लो, पूरी लिस्ट बनाओ यारो, मेरा केड़ा केड़ा जानने वाला मड़ है,